The next we are going to see about network layer protocols. Network layer protocols அப்படின்னு சொல்லும்போது we have seen the same network layer protocols in the TCP/IP protocol suite. First unitல பார்த்தோம். First unitல பார்க்கும்போது we have seen many layer protocols in the TCP/IP protocol suite. So அப்போ protocol list அங்க பார்க்கும்போது நெட்வொர்க் லேயர் பார்த்தோம். அந்த நெட்வொர்க் லேயர்ல we have seen a protocol list. அந்த protocol list தான் வந்து இங்க இருக்கிற நெட்வொர்க் லேயர் protocols. நம்ம TCP/IP protocol suite பார்க்கும்போது we have seen about a protocol called as internet protocol. அடுத்து என்ன protocol பார்த்தோம்? internet control message protocol. அடுத்து பார்த்தோம் internet group message protocol. நெக்ஸ்ட் வந்து address resolution protocol. இது இவ்வளவுமே TCP/IP protocol suiteல பார்த்தோம். இப்போ இங்க வந்து we should know about what is internet protocol, what is ICMP, what is IGMP, what is ARP. அதுக்கப்புறம் as far our syllabus is going to concerned, we are going to see about IP protocol in detail and ICMP protocol in detail. So இப்போ வந்து first we can see about what is IP protocol. IP protocol என்ன? internet protocol. இந்த internet protocol எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா packetization, forwarding, delivery of packets. இந்த மூணு இதுக்காக தான் பண்ண போகிறோம். So packetization, we know what is packetization. We have seen what is packetization. Forwarding அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. And delivery of packet already we have seen in the first 2 units. The next we are going to see about the type of connections. ஏன்னா இங்க வந்து we should know about type of the connections to know what type of connection what we are going to use. Type of connections அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு type of connection இருக்கு. ஒன்று வந்து connection oriented, another one is connectionless. Connection oriented we have seen many things. What is the type of connection oriented mechanism, how it is used, இதெல்லாமே நிறைய பார்த்துட்டோம் first 2 unitsல. இங்க வந்து நம்ம பார்க்க போறது just a description. When a connection is established, what happens? Sequence of packets are going to be transmitted. When sequence of packets are going to be transmitted, a connection setup will be there. அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் டெர்மினேஷன் இருக்கும். இதுதான் கனெக்ஷன் ஓரியன்டட். நெக்ஸ்ட் கனெக்ஷன்லெஸ். கனெக்ஷன்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? வயர்லெஸ், அதாமே கனெக்ஷன்லெஸ். சர்வருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்காது. அப்போ சர்வருக்கும் கிளைண்ட்டு கனெக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி பேக்கெட் அனுப்புவீங்க? எப்போ தேவையோ அங்கே வந்து ஆன் டிமாண்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த இன்ஃபர்மேஷன். இது தான் எங்கே பார்த்தோன்னா பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் நெட்வொர்க்ஸை பார்த்தோம் இல்லை, பேக்கெட்ஸ் அனுப்பும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ பேக்கெட்ஸ் அனுப்பும் பார்த்தது சேம் கான்செப்ட் யூஸ் இன் கனெக்ஷன்லெஸ். இங்கே எப்படி இருக்குது? இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒரு பேக்கெட்டையுமே we are going to send the packet independently. ஒரு பேக்கெட்டுக்கு இன்னொரு பேக்கெட்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. அப்போ ஒரு பேக்கெட்டுக்கு இன்னொரு பேக்கெட்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா பேக்கெட்லையும் என்ன இருக்கு? இன்ஃபர்மேஷன், எது டெஸ்டினேஷன் இருக்கு. அப்போ எது டெஸ்டினேஷன் தெரியும் போது we know that சென்டர் எதுன்னு தெரியும், எது டெஸ்டினேஷன் தெரியும். ஆனால் சேம் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணாது. Each packet follows its own path and reaches the destination. இந்த மாதிரி கான்செப்டை பேக்கெட் ஸ்விட்சிங்ல பார்த்தோம். ஸோ இன்டர்நெட்டோட கம்யூனிகேஷன் எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்ஷன்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். ஏன்னா நம்ம தேவைப்படும் போது we are accessing the website, we are using the information. Next one is ICMP. ICMP version for as far as syllabus is concerned, we will see about ICMP v4. Actually, what is ICMP protocol? Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol is a mechanism for error handling mechanism. Error handling in network layer in the time of data delivery. டேட்டாவை டெலிவர் பண்ணும்போது மெசேஜில் வந்து எரர் இருந்தால் some error occurring information கொடுக்கக்கூடிய protocol தான் internet control message protocol. In syllabus we are going to see about IP protocol and ARP. Here we are going to see ICMP protocol. ARP we have seen previously. What is ARP and the frame format and we have seen in the previous units. Next is internet group message protocol. Internet group message protocol என்ன?
நமக்கு எப்போவுமே மல்டி காஸ்டிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா we are going to help IPv4 in multicasting. That is called as IGMP. Next one is ARP. ARP we have seen previously what is in ARP and the frame formats. Now we can see what is ARP. IP address given as input, output is the MAC address. This will be the various protocols in the network layer. First we can see about internet protocol. We have seen many things about internet protocol in the IP addressing, IPv4 address. Now we can see about the frame format. What is the frame format? First one is version. Version is the version of the IP address. We know that there are two versions of IP address, IPv4 and IPv6, the version of the IP address. Next is header length. Header length is the length of the header. Usually the length of the header will be 4 byte words. Length என்னன்னு சொல்லக்கூடியதுதான். Usually it will be 4 byte words. Next one is service type. And this service type is nothing but the quality of the service requested. And gives the type of the service what is provided. But type of the service எப்படி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம்? பைனரி டிஜிட்டாக தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். பைனரி டிஜிட்டோட மீனிங், ஒரு பைனரி டிஜிட்டுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் மீனிங் இருக்குது. அப்போ டைப் ஆஃப் த சர்வீஸுக்கான பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் பார்க்கும்போது இப்போ ஆல் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்மல் சர்வீஸ். நான் ஃபோர் ஜீரோஸ் இருந்தால் நார்மல் சர்வீஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொவைடட். அண்ட் வென் வி ஹாவ் 1 followed by 3 zeros, அது minimizing the delay. Next 0100, that means that we are going to maximize the throughput. Next one is 0010, that is maximizing the reliability. Next one is 0001, it minimizes the cost. இப்போ இந்த 5 டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த 4 டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆல் ஜீரோஸ் இட் இஸ் அ நார்மல் சர்வீஸ். இந்த வேல்யூ சர்வீஸ் டைப்புக்குள்ளால எந்த பிட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் we be saying what is the functionality going to be done. Next is total length. Total length is nothing but the length of the data is considered. Here total length அப்படின்னு சொல்லும்போது length of the data consider பண்ணி we are going to find. அப்போ length of the data calculate பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா கீழே கொடுத்துருக்கோம். Actually total length, what is total length? Header length plus data is the total length. Usually what we are going to do, length of the data is calculated as total length minus header length of the header, which is multiplied by 4. This is the formula for calculating the length of the data. The total length is nothing but the length of the data which is received from the upper layers. Transport layer ல இருந்து நெட்வொர்க் லேயர் இன்ஃபர்மேஷன் வருது. அப்போ transport layer இருந்து எவ்வளோ லெங்த் ஆஃப் த டேட்டா கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் டோட்டல் லெங்த். இது டேட்டா ப்ளஸ் ஹெடர் சேர்ந்து தான் நமக்கு இருக்கும். அப்போ இங்கே லெங்த் ஆஃப் டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா the total length minus header length which is multiplied by 4 gives you the length of the data. Next is identification. Identification அப்படின்னு சொல்லும்போது it is nothing but the number assigned by the sender used in fragmentation mechanisms. Next we will see in detail about this identification, flags and fragmentation offset in the next topic, fragmentation. Flag 3 bits. First bit, what it does? First bit it is reserved and it must be 0. And second bit, the second bit எப்படி இருக்கும்? செகண்ட் பிட் 0-ஆக இருக்கலாம், 1-ஆகவும் இருக்கலாம். செகண்ட் பிட் 0-ஆக இருந்தால் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பிட்டுக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுது. இட் அலோஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். அண்ட் இஃப் த வேல்யூ செகண்ட் பிட் 1-ஆக இருந்தால் நோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஸ் அலோவ்ட். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் பிட் பார்த்தா, செகண்ட் பிட் பார்த்தா, தேர்ட் பிட்டோட வேல்யூ 0-ஆக இருக்கலாம், இல்லை 1-ஆகவும் இருக்கலாம். தேர்ட் பிட்டோட வேல்யூ 0-ஆக இருந்தால் we say that it is the last fragment. Third bit value 1 இருந்தால் we say that there are some more fragments. Some more fragments are there and the fragment get what we are going to process. Next கூட fragmentation offset.
It is used for reassembling the full datagrams. அதுக்கு யூஸ் பண்ணதான் fragmentation offset. We can see about identification, flags and fragmentation offset in IP datagram in the next topic. Next one is time to live. எவ்வளோ நேரம் நம்மளோட packet அனுப்பக்கூட packet it is alive. இது எப்படி இருக்கு? timer is going to be used. ஒரு டைம் ஸ்டாம்பை பேஸ் பண்ணுவாங்க. டைம் ஸ்டாம்பை பேஸ் பண்ணி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. டைம் ஸ்டாம்பை பேஸ் பண்ணி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 மினிட்ஸில் போய் சேரணும். சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு 15 மினிட்ஸில் போய் சேரணும்னா டைம் ஸ்டாம்ப் வில் பி பிளேஸ்ட். அப்போ எப்போ என்ன நடக்க போகுது? டைம் ஸ்டாம்பு வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது டைம் ஸ்டாம்ப் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். டைம் ஸ்டாம்ப் 0 வர்றதுக்குள்ள டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்தால் இந்த டேட்டா வில் பி ரீச். இந்த டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்றதுக்குள்ளால டைம் ஸ்டாம்ப் 0 ஆச்சுன்னா the packet will be discarded or the datagram will be discarded. அப்போ இந்த டைம் டு லீவோட வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சுன்னா the datagram will be discarded. Next protocol. என்ன டைப் ஆஃப் protocol யூஸ் பண்ண போகிறோம்? We have seen many types of protocol. TCP, UDP, ICMP, IGMP. We have seen in detail about these protocols in the first 2 units. அப்போ இது எந்த protocol யூஸ் பண்ண போகிறோம்? That is your protocol. Next is header checksum. Checksum is my mechanism for detecting the errors. என்னென்ன எரர் இருக்கு அப்படி டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் ஹெடர் செக்ஸம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ். இங்கே பார்க்கும்போது ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நெட்வொர்க் டெஸ்டிங் அண்ட் debugging will be done in the options. Here we have source IP address, that is sender's IP address. Destination IP address is the receiver's IP address. It is 32 bits and this will be 32 bits. Next we will be seeing about the fragmentation concept. Fragmentation concept அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன உள்ள in detail we can see. Here first one is, what is fragmentation? Fragmentation என்ன? இருக்கக்கூடிய பிரிக்கிறோம். We are splitting it into multiple bits பிரிக்கிறோம். இப்போ எவ்வளவு பிரிக்கணும் யார் டிசைட் பண்ண போகிறது? இட் இஸ் டிசைடட் பேஸ்ட் அப்பான் த ஹார்ட்வேர் அண்ட் த சாஃப்ட்வேர். எப்போவுமே ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஒரே மாதிரி நெட்வொர்க் சேனலில் இருக்காது. சிஸ்டத்தோட கேப்பபிலிட்டி, இப்போ நான் வந்து சிஸ்டத்தோட கேப்பபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். என்னுடைய சிஸ்டம் வந்து Pentium 4 சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேன், i3 சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்பபிலிட்டி டிஃபர் ஆகுது. டிஃபர் ஆகும்போது ரெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்றவாறு என்னோட ஃப்ராக்மெண்டேஷனோட சைஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே வாட் we have a concept called as maximum transfer unit. What is the maximum transfer unit? Maximum transfer unit அப்படின்னு சொல்லும்போது maximum frame size of a physical network. இந்த ஃபார்முலா சொல்லும்போது each physical network has a maximum frame size. That is called as maximum transfer unit. இப்போ physical network maximum frame size தான் maximum transfer unit. For example, இங்கே வந்து ஃபார்மட், நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஃபார்மட் எல்லாமே ப்ரோட்டோகால்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, எதில் அனுப்ப போகிறோம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a router is used for connecting LAN and WAN. LAN and WAN கனெக்ட் பண்ணும்போது you know the description of the LAN is different and the frame format of the LAN is different and the frame format of WAN is different. அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரேமை வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கில் பாஸ் பண்ணுவோம். லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கில் பாஸ் பண்ணுற ஃப்ரேமை ரவுட்டர் ரிசீவ் பண்ணி வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கு பாஸ் பண்ணும். இதுதான் ஃப்ராக்மெண்டேஷனோட கான்செப்ட். Next, what we are going to do is we are going to see about what are the major concepts what we use in fragmentation. Usually, you will have a normal datagram and that datagram என்ன பண்ணுவீங்க? டேட்டாகிராம் சொல்லக்கூடிய நெட்வொர்க்கோட சைஸுக்கு ஏற்றவாறு, சேனலோட சைஸுக்கு ஏற்றவாறு பிரிச்சிருப்பீங்க ஃப்ராக்மெண்ட்டை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 megabits of second per second தான் நமக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா all the packets, all the datagram will be split into the data size 2 megabits per second. இப்படி பிரிச்சிரும். Next, the fragments of the datagram will have, each datagram will have a header. On each fragments will also have a header.
அப்போ ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் ஹெடர் இருக்கும்போது அதோட பாசிபிள் ரூட்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஹெடர் இருக்கனால டெஸ்டினேஷன் வந்து சேரும். இப்போ 10 ஃப்ராக்மெண்ட்டை பிரிச்சுக்கோம். 10 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் ஸ்பிளிட்டட். அதை அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது 10 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் வந்து சேரும்போது தான் நம்மளால் டேட்டாவை கன்சால்டேட் பண்ண முடியும். 10 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் வந்து சேரலைன்னா நம்மளால் டேட்டாவை கன்சால்டேட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் மிஸ் ஆனாலும் we say that the entire datagram should be discarded. So what we have to do is we have to consider the channel size, and based upon the channel size only we should go for fragmentation. ஏன்னா ஒரு packet மிஸ் ஆனாலும் ஒரு fragment மிஸ் ஆனாலும் நமக்கு entire datagram is going to be discarded. இதுதான் வந்து fragmentation. Here what happens is encapsulation is done. Each router decapsulates the IPv4, then encapsulates and send it to the next frame. இதுதான் fragmentation main concept. ஒரு ரூட்டை decapsulate பண்ணுது, IPv4 decapsulate பண்ணி paste பண்ணுது, encapsulate பண்ணி next frame அனுப்புது. Here the fields related to fragmentation already we have seen in header format. We said that identification is there, flag is there, fragmentation offset is there. What is identification? Identification அப்படின்னு சொல்லும்போது டேட்டாகிராமுக்கு நம்பரையும் போடுறோம். ஏன்னா ஃப்ராக்மெண்ட்டை பிரிக்கணும். 10 பிரிச்சிட்டோம். 10 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை பிரித்து ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லையும் நம்பரையும் போடுறோம். நம்பரையும் போட்டு தான் டெஸ்டினேஷன் அனுப்புகிறோம். ஏன் இந்த நம்பரிங் தேவை? டெஸ்டினேஷனில் வரும்போது இந்த நம்பரிங் இருந்தால்தான் நம்மளால் வந்து அசைன் பண்ணிக்க நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் ரீஅசம்பிளிங் வில் பி டன். ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் எது, செகண்ட் எது, தேர்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் எது, ஃபோர்த் ஃப்ராக்மெண்ட் எது, அப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ரீஅசம்பிளிங் கேன் பி டன். இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரீஅசம்பிளிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்பரிங் தேவை. அப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா வி யூஸிங் அ கவுண்டர் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட். ஒரு டேட்டாகிராம் வரும்போது டேட்டாகிராமை ஃப்ராக்மெண்ட்டை பிரிக்கிறோம். டேட்டாகிராமை ஃப்ராக்மெண்ட்டை பிரித்து ஒரு இதுக்கு நம்பரிங் பண்ணுறது வி கோ ஃபார் a countering mechanism. So a counter is used, and the counter is initialized by a positive number. The counter is initialized by a positive number. After initializing the counter by a positive number, ஒரு கவுண்டரை இனிஷியலைஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுண்டர் இஸ் 1 அப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரிமெண்டட் பை 1. அடுத்த ஃப்ராக்மெண்ட் நம்பர் 3, அடுத்த 4, அடுத்த 5, 6 இப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க. இது வந்து ரீஅசம்பிள் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் பேக்கெட் வந்து 1, எண்டிங் பேக்கெட் எது இருக்கோ தட் எண்ட் இட் வில் பி அசம்பிள்ட். இதுதான் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம். அண்ட் ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப்செட் நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ஸே பார்த்தோம். இந்த IPv4 ஹெடர் ஃபார்மேட்டை பார்த்தோம். த ஃப்ரேம் ஃப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பிட், செகண்ட் பிட் அண்ட் தேர்ட் பிட் இதெல்லாமே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப்செட் வந்து இட் இஸ் அ 13 பிட் ஃபீல்டு. அது எதை சொல்லுதுன்னா நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட்டு ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ராக்மெண்ட், இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது, இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் எங்கே இருக்குது. இப்போ 10 ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குன்னா அந்த 10 ஃப்ராக்மெண்ட்டில் இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ராக்மெண்ட் வில் பி இண்டிகேட்டட். தட் இஸ் த ஃபீல்ட் ரிலேட்டட் டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன். நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இருக்குன்னா அடுத்து பார்க்கும்போது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படி தான் பார்க்குறோம். எஃபிஷியண்டாக இருக்கும்போது there are some problems. We can see what are the issues related to fragmentation. அப்போ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம். அப்போ மெயினாக வந்து there are 4 issues. ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ நம்ம என்ன சொன்னோம், சீக்வன்ஸ் நம்பரையும் போடுறோம், கவுண்டர் வைஸ் போடுறோம், நம்பர் போட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் பேக்கெட்ஸு போடணும், சென்டர் அனுப்புதுன்னு பார்த்தோம். சேனல் ஃபிக்ஸட் சைஸ் இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம். சேனலோட கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட்டை சின்ன சின்னதாக பிரிக்கிறோன்னு பார்த்தாச்சு. சென்டருக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃப்ராக்மெண்ட் அனுப்பியிருக்கோன்னு, ரிசீவர் டோனும் ஹவு மச் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதை. ஏன்னா ரிசீவருக்கு எவ்வளோ ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் பஃபர் ஸ்பேஸ் அதுக்காக பஃபர் ஸ்பேஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ரிசீவருக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது. தட் இஸ் அ மெயின் ட்ராபேக். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் டிஸ்கார்ட் ஆயாச்சுனாலே, ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் லாஸ் ஆயிடுச்சுனாலே எந்த டேட்டாகிராம் ஷுட் பி டிஸ்கார்டட். ஈவன் தோ 10 ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குது, அந்த 10 ஃப்ராக்மெண்ட் ஒரு டேட்டாகிராம் இருக்குன்னா 9 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ரீச் ப்ராப்பர்லி, ஒரு இது வந்து ரீச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல் த 9 will be discarded.
So total 10 should be transmitted. இப்போ எப்படி இதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டைமர் இஸ் கோயிங் டு யூஸ்ட். டைமர் யூஸ் பண்ணும்போது இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கெட் 30 செகண்ட்ஸ் ரிசீவ் ஆகணும் போட்டாச்சு, அந்த 30 செகண்ட்ஸ் மேலே ரிசீவ் ஆகலாம், விச் மீன்ஸ் த பேக்கெட் வந்து ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேக்கெட் will be discarded, டேட்டாகிராம் இஸ் discarded. அப்போ டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஏதோ ரீசனால லேட்டாக அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ரிசீவ் ஆனாலும் நம்மளால் ஒழுங்காக வந்து ரீஅசம்பிள் பண்ண முடியாது. ஸோ டைமர் யூஸ் பண்ணுறோம், டைமுக்குள்ளே டேட்னா ஃப்ராக்மெண்ட் வந்தால் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோமே தவிர டைமை தாண்டி வரும்போது கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். Next, the last problem is connectionless. Connectionless அப்படின்னு சொல்லும்போது we have connectionless mechanisms. இங்கே வந்து error handling mechanism is done with the help of ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP performs this error handling mechanism. Next we are going to see about ICMP protocol. ICMP protocol, in this we are going to see about ICMP v4. அப்போ ஐசிஎம்பினா என்ன? ஐசிஎம்பினா எதுவுமே இல்லை, எரர் மெசேஜை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் ஐசிஎம்பி. அப்போ எரர் மெசேஜை டெலிவர் பண்ணக்கூடியது, ஏன் எரர் மெசேஜ் டெலிவர் பண்ண போகிறோம்? தட் இஸ் when you are going to deliver a packet in IP protocol, you cannot deliver the packet to destination based upon 3 major criteria. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா, த டைம் டு லீவ் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம், டிடிஎல் டைம் டு லீவ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஐபி புரோட்டோகாலில் அந்த டைம் டு லீவ் எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆகும், நம்மளால் ரிசீவருக்கு அனுப்ப முடியாது. டைம் டு லீவ் ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம்? 10 minutes டைம் கொடுத்துருப்போம், அந்த டைமுக்குள்ளால ரிசீவருக்கு போய் சேரணும், அந்த டைமுக்குள்ளே போய் சேரலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேக்கெட் will be discarded பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன், அது ரவுட்டர் இருக்குது, அந்த ரவுட்டரில் ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும், நாம் எந்த டெஸ்டினேஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த டெஸ்டினேஷனோட ரூட்டு அந்த இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் இன் த ரவுட்டிங் டேபிள். நெக்ஸ்ட் கேட்வே. கேட்வே பஃபர் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கும். பஃபர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? சென்டர் எத்தனை பேக்கெட் அனுப்பி ரிசீவருக்கு தெரியாது, ரிசீவரோட பஃபர் ஸ்பேஸ் மினிமலாக இருக்கு, சென்டர் அனுப்புகிற அளவுக்கு ரிசீவருக்கு பஃபர் ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது we go for packet not going to send at the destination. இதுதான் வந்து ஐசிஎம்பி எரர் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம். நெக்ஸ்ட் ஐசிஎம்பியோட மெசேஜ் டைப்ஸ். என்னென்ன மெசேஜ் டைப் இருக்கு? எரர் மெசேஜ் இருக்கு, query messages இருக்கு. These are 2 types of error messages. Error messages, query messages. இங்க மெசேஜ் ஃபார்மட். இந்த மெசேஜ் ஃபார்மட் என்ன சொல்லுதுன்னா டைப். வாட் ஆர் டைப்? என்ன டைப் ஆஃப் மெசேஜ்? இந்த டைப் ஆஃப் மெசேஜ் என்ன இருக்கு? எரர் மெசேஜாக இருக்கலாம், query மெசேஜாகவும் இருக்கலாம். There are many types of error messages and there are many types of query messages that we can see in the next slides. Next code. Code அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? இங்கே கோடுன்னு சொல்லும்போது இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் பாராமீட்டர்ஸ். இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் பாராமீட்டர்ஸ். நம்ம கோட் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கலாம்? நெட்வொர்க் நாட் ரீச்சபிளாக இருக்கலாம், ஹோஸ்ட் நாட் ரீச்சபிளாக இருக்கலாம், போர்ட் நாட் ரீச்சபிளாக இருக்கலாம், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தேவைப்படலாம், சோர்ஸ் ரூட் ஃபெயிலாக இருக்கலாம். இதை பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் தான் கொடுக்க போகிறோம். எப்படி? 0 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? நெட்வொர்க் நாட் ரீச்சபிள். 1 என்ன? ஹோஸ்ட் அன்ரீச்சபிள். 2 என்ன? புரோட்டோகால் அன்ரீச்சபிள். 3 போர்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்போம், அந்த போர்ட் அன்ரீச்சபிள். 4 ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நீடட். அப்படின்னா என்ன? சைஸ் ஆஃப் த பேக்கெட் நம்ம அனுப்பக்கூடிய டேட்டா ஹைட் அதிகமாக இருக்குது, இந்த டேட்டா ஹைட் ஷுட் பி ரெடியூஸ்ட். இப்போ வந்து என்ன சேனலோட கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்கோ அந்த சேனல் கெப்பாசிட்டி ஏற்றவாறு தான் அனுப்பணும். தட் வில் பி கால்ட் அஸ் யுவர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நீடட். நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் ரூட் ஃபெயில்டு. சோர்ஸ் ரூட் ஃபெயில்டுனா என்ன?
நம்ம அனுப்பக்கூடிய இடத்துல சென்டரில் அந்த ரிசீவருக்கு அனுப்பும்படி இடையில ஒயர் கட்டாக இருக்கலாம். that can be said as source route failed. இதில் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் network unreachable, host unreachable, fragmentation needed and source route failed. இதெல்லாம் அனுப்ப போகிறது router sense information. and protocol unreachable, port unreachable இதெல்லாமே system அனுப்பக்கூடிய information. next checksum. checksum அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? checksum is nothing but error handling mechanisms. error handling mechanism பார்க்கும்போது நம்ம அனுப்ப போற நம்ம ICMP மெசேஜ் அனுப்புறோம், அந்த இதில் எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணக்கூடியதான் checksum. next we know about header, data section, we know about data sections. next we have to know about error message அனுப்புறோம், எல்லா டைம் error message அனுப்ப மாட்டோம். there are 4 situations in which we will not be sending error messages. Now we can see what are the 4 situations in which we are not going to send the error messages. அப்ப ICMP error message அனுப்பாததுக்கான reasons. first நம்ம அனுப்புறதே ICMP error message தான். டேட்டாகிராம்ல அனுப்ப போறது ICMP error message. அந்த டேட்டாகிராம் ரிசீவர் போய் சேரல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ICMP error message அனுப்ப மாட்டோம். செகண்ட் கேஸ், நம்ம அனுப்ப போற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மல்டிகாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ் தான் அனுப்புறோம். மல்டிகாஸ்ட் அட்ரஸ் அனுப்பும்போது no ICMP error message will be received. next அனுப்ப போகிறது லூப் பேக் அட்ரஸ். அந்த அனுப்ப போகிற டேட்டாகிராம் இருக்க போகிறது லூப் பேக் அட்ரஸ், தட் இஸ் 127.0.0.0. இந்த மாதிரி லூப் பேக் அட்ரஸை டேட்டாகிராம் அனுப்புறோம்னா அங்கே we don't get any ICMP error message. நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல நம்ம அனுப்பக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டாக இருந்தால் we get the ICMP error message. first fragment தவிர generator fragment is not a first fragment. when it is not a first fragment we will not get any ICMP error message. next இங்க பார்க்கும்போது error reporting. error reporting அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது what are the mechanisms in this error reporting? error reporting mechanism பார்க்கும்போது destination unreachable. destination unreachable சொல்லும்போது என்ன? நம்மளால பாக்கெட் டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் பண்ண முடியல. அது போர்ட் ரீச்சபிளாக இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை ப்ரோட்டோகால் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை சேனல் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் போகக்கூடிய பார்த்து கட்டாக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் கொஞ்சிங். நமக்கே தெரியும் இங்கே வந்து we don't have any flow control mechanisms. flow control mechanism இல்லாதனால கண்டிப்பாக கண்டிஷன் அக்கர் ஆகான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் மோர். அப்போ என்ன இருக்கு? சென்டர் ரிசீவருக்கு அனுப்புது, ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இருக்கு, அப்படின்னா கண்டிஷன் அக்கர் ஆகாது. இங்கே சென்டர் வந்து 5 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புது, ரிசீவர் 2 பேக்கெட்ஸ் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியுது, ஏன்னா கண்டிஷன் அக்கர் ஆகுது. அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? சோர்ஸ் கொஞ்சிங் மெசேஜ் will be sent. that will be done by ICMP. சோர்ஸ் கொஞ்சிங் மெசேஜ் என்ன பண்ணுது? it does 2 functionalities. ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன? நீ அனுப்பின பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. அது சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. சென்டர்கிட்ட சோர்ஸ் வரக்கூடிய சோர்ஸ் கொஞ்சம் மெசேஜ் சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அனுப்பின மெசேஜ் இல்லை இத்தனை பேக்கெட் ரிசீவ் ஆச்சு, இத்தனை பேக்கெட் டிஸ்கார்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் அக்கர் ஆயிடுச்சு, அதனால ஸ்லோ டவுன் த ப்ராசஸ். ரிசீவர் உனக்கு ஏற்றவா நீ ஃபாஸ்ட் அனுப்புற, 5 பேக்கெட்ஸ் அனுப்புற, ரிசீவராக 5 பேக்கெட்ஸ் ரிசீவ் பண்ண முடியல, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்லோ டவுன் த ப்ராசஸ். இந்த ரெண்டும் தான் சோர்ஸ் கொஞ்சம் மெக்கானிசம்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸீடர். டைம் எக்ஸீடர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கு, டைம் ஸ்டாம்ப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து we will send in the information. டைம் ஸ்டாம்ப் யூஸ் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டாக டைம் டு லீவ் ஆப்ரேஷன் இருக்குது. அந்த டைம் டு லீவ் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், the same thing will be there. நெக்ஸ்ட் பராமீட்டர் ப்ராப்ளம். பராமீட்டர் ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது என்ன? பராமீட்டர் ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது அனுப்பக்கூடிய சென்டர் ரிசீவருக்கு அனுப்பக்கூடிய பராமீட்டர்ஸ் ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங். டேட்டா இருக்கு, பராமீட்டர் மிஸ் ஆகும்போது பராமீட்டர் ப்ராப்ளம் மெசேஜ் வந்து ரிசீவர் சென்டருக்கு அனுப்பும்.
அப்போ parameter problem மெசேஜ் ரிசீவர் சென்டருக்கு அனுப்புனால் that is called as parameter problem. நெக்ஸ்ட் ரீடைரக்ஷன் சொல்லும்போது என்ன, இது எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், ஹோஸ்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் ரூட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுப்போம். அப்போ இங்க 1 2 3 3 routers இருக்கு. A node want to send the information. Usually A node one router மூலமா third routerக்கு அனுப்பும். பட் இங்க வந்து ஸ்டாட்டிக் ரூட்டிங் அப்படி இருக்கிறதுனால ரூட்டிங் டேபிள் எப்படி இருக்கு, லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் தான் இருக்கு. அப்போ லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் இருக்கும்போது வாட் வி ஹேவ் 1 3 அனுப்ப முடியாது. ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக A sends the information to 2. அப்போ 2 வந்து ரவுட்டர், அதோட ராங்கஸ்ட் ரவுட்டர் தான். அப்போ 2 என்ன பார்க்கும், இது நமக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அப்படின்னு எது டெஸ்டினேஷனோ அதுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணி அனுப்பும். இதுதான் வந்து ரீடைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து கொரி ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லும்போது என்ன, கொரி ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லும்போது we will have a mechanism of எக்கோ ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் ரிப்ளை. இந்த எக்கோ ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் ரிப்ளைன்னு சொல்லும்போது இன்டர்நெட் புரோட்டோக்கால் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணக்கூடியதான் கொரி ரிப்போர்ட்டிங். இன்டர்நெட் புரோட்டோக்கால் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணதான் கொரி ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லும்போது எப்படி இருக்கு, தட் இஸ் echo request and reply. Now we are doing the functionality of checking with internet protocol. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்பீங்க, ரவுட்டர் ஹோஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும், ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்தால் we say that இன்டர்நெட் புரோட்டோக்கால் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுது. ரிப்ளை வரலன்னா இன்டர்நெட் புரோட்டோக்கால் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் ரிப்ளை. டைம் ஸ்டாம்ப்னா என்ன, டைம் ஸ்டாம்ப்ல ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் போடுறோம்னா இந்த டைம்ல சென்டர் அனுப்புறோம், இந்த டைம்ல ரிசீவர் அனுப்புறோம். ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம், we have seen many டைம் டு லீவ் நிறைய பார்த்துட்டோம். எல்லாத்துக்கும் டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம், எப்போ ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புகிறோம், எப்போ ரிப்ளை அனுப்புகிறோம், இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் மாஸ்க் ரிக்வெஸ்ட். அட்ரஸ் மாஸ்க்னு சொல்லும்போது ஏற்கனவே சப்நெட் மாஸ்க் பார்க்கும்போது சப்நெட்டிங்கில் we have seen what is அட்ரஸ் மாஸ்க். இங்க அட்ரஸ் மாஸ்க்னு சொல்லும்போது எதுக்காகனா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு அட்ரஸ் மாஸ்க் இருக்கும். அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ நோடுக்கு அந்த சிஸ்டத்தோட அட்ரஸ் மாஸ்க் தெரியாது. ஏ நோடு எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ரவுட்டர் R1ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ ஏ நோடு வந்து ரவுட்டர் R1க்கு ஒரு அட்ரஸ் மாஸ்க் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பும். எனக்கு என்னோட அட்ரஸ் மாஸ்க் தெரியாது, give me my அட்ரஸ் மாஸ்க். அப்போ ரவுட்டர் R1க்கு தெரிஞ்சால் it gives the information. ரவுட்டர் R1க்கு ஏனோட அட்ரஸ் மாஸ்க் தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது what it does, it sends a broadcast information. broadcast information அனுப்பும். broadcast information அனுப்பும்போது ரவுட்டர் எந்த ரவுட்டருக்கு இந்த சிஸ்டத்தோட broadcast பண்ணியிருக்க சிஸ்டத்தோட அட்ரஸ் மாஸ்க் தெரியுமோ it gives the information. next is router solicitation and advertisement. ரவுட்டர் சாலிசிட்டேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படி சொல்லும்போது என்னன்னா, ரவுட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க நெட்வொர்க்கில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, எத்தனை நோட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், எத்தனை ரவுட்டர்ஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றது தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங் நோட் ஏ நோடு ஒரு ரவுட்டர் சாலிசிட்டேஷன் மெசேஜை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும். அப்போ 10 ரவுட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா 10 ரவுட்டர்ஸ் அந்த ப்ராட்காஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணி ரவுட்டர் அட்வர்டைசிங் மெசேஜ் மூலமாக ரிப்ளை கொடுக்கும். அப்போ ஏனோடு அனுப்பும்போது 10 ரவுட்டர் ரிப்ளை பண்ணினால் we say that all the 10 routers are working and the 10 routers are connected to the system A. அதில் 6 routers தான் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புது, 4 routers இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பலைன்னா we can finalize that 4 routers are not working, 6 routers are working. இதுதான் router solicitation advertisement. With that we have completed ICMP messaging.